اما بعد فرش ازائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 28 کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے بعنوان شرح زیارت ناہیہ۔ اور یقیناً اللہ کے ولی نے، سرکار سید الشہداء کے وارث نے، حضرت عباس کے بھتیجے نے اپنے تمام تر شہدائے کربلا کی خدمت میں دو انداز سے سلام پیش کیے۔ ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی شہدائے کربلا کے لیے، اور دونوں زیارتوں میں الگ الگ انداز سے امام زمانہ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ عام طور پر عاشور کے دن وہ زیارت ناہیہ تو پڑھ لی جاتی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں، کہ جس میں امام نے انبیاء کے سلام کے ساتھ، معصومین اور اہل بیت اطہار کے سلام کے ساتھ، ملائکہ پروردگار کے سلام کے ساتھ، اپنے جد سرکار سید الشہداء کے اعضائے بدن میں 7 اعضاء کے نام لیے، اور ہر ایک عضو بدن پر الگ الگ انداز سے سلام پیش۔ البتہ زیارت ناہیہ شہدائے کربلا میں، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جناب قاسم کے حوالے سے امام زمان کا مرثیہ زیارت ناہیہ کا پیش کیا، جس میں امام نے اس حالت کو بیان کیا جو عام طور پر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ کیسے حضرت قاسم نے چچا کو پکارا اور سرکار سید الشہداء کتنی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیفیت مولا حسین کو اور کون بیان کر سکتا ہے کہ کس طرح آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو مقام منیت پر فائز ہو، جو وارث بھی ہو اور مزاج حسین بھی رکھتا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کالصقر، جیسے کوئی باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، فجل الحسین علیہ کالصقر، حسین ایسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، یہ تشبیہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی انداز سے آج آپ کی خدمت میں اس مقام پر واپس لوٹنے سے پہلے جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، سورہ زخرف کی 1.5 آیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، 2 آیت پوری نہیں، 1.5 آیت، کیونکہ مسلسل استعمال میں اور ایسے استعمال میں ہے کہ بسا اوقات تو پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی دعائے کمیل میں کتنی آیتیں موجود ہیں اندر، مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا، اور گرچہ بہت بار اس منبر سے علماء نے، خطبہ نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ اور دعائے کمیل کی تلاوت خالی شب جمعہ کوئی فارمیٹو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معمول کے لحاظ سے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وسعت رزق کے لیے پڑھی ہے، جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے، شب جمعہ نہیں، روز پڑھی ہے، جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر وہ کون سی دعا ہوگی؟ اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا کہ اسے سری اور رضا کہہ دیا ہے، سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے، کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے، اس دعائے کمیل کی برکت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو تو دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعائے کمیل بہترین دعا ہے۔ جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے کمیل کو وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں۔ وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے دعائے کمیل، اس کی جو حاجت ہو اس حاجت کے لحاظ سے پڑھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کتنے دن پڑھیں، ہم لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں،
किस वक्त पढ़ें, चूंकि रिवायत में ना दिन का उन्वान आया ना वक्त का हवाला आया, तो ये तो आसानी हो गई। जब तक दिन दिन हो पढ़िए, जब तक वक्त वक्त रहे पढ़ते रहिए, यहां तक कि इमाम वक्त का वक्त हो जाए, जब तक आपका मसला सोल्व ना हो। अच्छा, हम तो वैसे ही इस बात के आदी, मसला सोल्व हुआ और फिर कौन सी दुआ और कैसी दुआ, माअस्सलाम। जब तक मसला सोल्व नहीं हुआ तो फिर अलम के पास भी हैं, फिर कुरान के साथ भी हैं, फिर दुआए कुमैल की तिलावत में भी हैं। तो दुआए कुमैल खाली इसलिए ना पढ़िए कि शबे जुमा पढ़ाई गई तो पढ़ ली। आपका अपना काम हो तो अपने काम के लिहाज से पढ़िए। बात कहां से कहां निकल गई, एक ही आयत इसमें खास तौर से याद रहती है बाकी आयतों के मुकाबले में। अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून। इसी अंदाज से एक 1.5 आयत वो है जो सूरह ज़ुखरुफ की है और हम उसे दुआ के तौर से पढ़ते हैं। बात चली यहीं से थी। और 1.5 आयत कौन सी, बहुत आसान सी है। आयत नंबर 13 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 14 पूरी। सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये कहाँ पर लिखा है? ये हदीस नहीं है, ये कोई दुआ नहीं है, ये कुरान मजीद की आयतें हैं। अब ख्याल कीजिएगा, कभी अगर घर में या गाड़ी में आपने इस दुआ को लिखवा लिया हो या लगा लिया हो और प्लास्टिक कोटिंग के बगैर हो, तो इससे सफाई के दौरान हाथ बगैर वजू के लगाना हराम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत है। तफसील को छोड़ता हूं, सूरह ज़ुखरुफ के एतबार से एक पैगाम था कि वैसे किसी और सूरे में ये आपको शायद ना मिले, है ही नहीं, इसी सूरे के अंदर है। और इसी सूरे में इमाम ज़मान का तज़किरा भी है। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही, और उसी कलमा बाक़िया ने याद किया ज़ियारत नाहिया में एक और कलमा खुदा को। उस कलमा खुदा तक पहुंचने के लिए हमने सफ़र तय किया और 21 अंबिया के नाम मुकम्मल कर दिए। आज 22वें नाम पर हम आ गए। कोशिश तो थी कि बड़ी तेजी के साथ चलें, लेकिन बहरहाल अंबिया के जरा जरा से तस्करे भी इतने तूलानी हो गए कि बात यहां तक पहुंची। अस्सलामु अला ईसा रूहिल्लाह व कलिमतिह, लफ्ज़ कलिमा, सलाम हो ईसा पर। अच्छा खूब, ईसा पर सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बयान से पहले कल बिल्कुल जाते जाते तस्करा हुआ था, लेकिन मुकम्मल नहीं किया था। इससे पहले कि मैं मजलिस पढ़ के उतरूं फिर को सवाल कर ले, क्या नाम था वो? जनाब याहिया, हजरत जकरिया के लख्ते जिगर। और पूरे रुए जमीन पर जनाब याहिया का नाम इसलिए याहिया रखा गया कि याहिया ऐसे मोजज़ाती तौर पर पैदा हुए कि जकरिया बूढ़े हो चुके थे और जकरिया की मां हजरत ईशा खातून बांझ हो चुकी थी। ये बांझ थी और वो बूढ़े थे, तो यहां भी इम्कान न था ज़ाहिर असबाब के तौर पर, और यहां भी इम्कान न था ज़ाहिर साख्ते खातून के तौर पर। तो अब इन दोनों के इम्कानात के खत्म होने के बाद खुदा ने एक नई जिंदगी दोनों की जिंदगी में बना दिया याहिया को भेजकर। अल्लाह अकबर। बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। जब कभी कोई पहली मर्तबा माँ बने खातून तो ठीक है, बाद में वो और साहिब औलाद हो जाए, पहली औलाद का मसला और होता है। और पहली औलाद को अरबी मुहावरे में बकर कहा जाता था। बकर का मतलब कि जिसने इब्तदा की माँ को माँ बनाने की, जिसके आने से माँ माँ बन गई। तो बकर सबके लिए बकर हो सकता है, लेकिन जिसके यहाँ औलाद का इम्कान ही ना हो उसके यहाँ बकर नहीं याहिया होगा। अल हयात, याहिया का तर्जुमा है हयात।
اور ایسی حیات کہ دونوں میں موت کی علامت تو تھی، حیات کی علامت نہیں تھی۔ حضرت زکریا